వెల్కమ్ టు చందన మ్యాథ్స్ ఛానల్. స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం థర్డ్ బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్ సెమిస్టర్ 5 పేపర్ 6B ఫస్ట్ యూనిట్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ పార్ట్ 1లో చేంజ్ ఇంటూ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అనే న్యూ టాపిక్ని స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నామ్మా. Unit 1 Multiple Integrals Part 1 Change into polar coordinates and evaluate integral 0 to 2a integral 0 to root of 2ax minus x square with the function x square plus y square dx into dy. So we have to change this Cartesian system of xy terms into polar coordinates. Polar coordinates means in terms of r and theta. So given problem is in a Cartesian form, we have to change into polar coordinates form in terms of r and theta. So first calculate r and theta limits, and this function also changed in r and theta, then integrating with respect to r and then integrating with respect to theta. Solution. Since the given problem is in Cartesian form, means in xy terms, that is changed into polar coordinate form, means integral theta integral r f of r comma theta into r into d theta into dr form ki change చేయాలి. సో కార్టేజియన్ ఫామ్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని పోలార్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేయడము అంటే ఇక్కడ xy లిమిట్స్ నుంచి theta r లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, x లిమిట్స్ నుంచి theta లిమిట్స్, y లిమిట్స్ నుంచి r లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ r అండ్ థీటాలోకి చేంజ్ చేయాలి. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ xy టర్మ్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి x వాల్యూ r ఈక్వల్ టు x ఈక్వల్ టు r కాస్ థీటా, y ఈక్వల్ టు r సైన్ థీటాని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తూ మనము ఈ ఫంక్షన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ r అండ్ థీటాలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ dx ఇంటూ dy వాల్యూని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ నోటేషన్లోకి సింప్లిఫై చేయాలి. సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు r, differentiating one with respect to r, d by dr of x equal to d by dr of r cos theta, means dx by dr equal to cos theta into r ki derivative 1. Differentiating 2 with respect to theta means both sides apply d by d theta of y equal to d by d theta of r sin theta. dy by d theta equal to r into sin theta ki derivative cos theta. ఇదంతా కూడా మనకి కార్టేజియన్ ఫామ్ని పోలార్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేసే స్టెప్స్. ఈచ్ ప్రాబ్లంలో ఈ స్టెప్స్ అప్లై చేయాలి. నోట్ ఇలా మ్యాటర్ రాయవలసిన అవసరం లేదు, అప్లై చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఎక్స్ లిమిట్స్ నుంచి థీటా లిమిట్స్, వై లిమిట్స్ నుంచి ఆర్ లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్లో xy టర్మ్స్ బదులు x ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ థీటా, వై ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటాని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తూ ఫంక్షన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ థీటాలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ dx ఇంటూ dy, డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు r, డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా, మల్టిప్లై 3 and 4, 3 into 4, dx by dr into dy by d theta equal to cos theta into r cos theta. So dx into dy by dr into d theta equal to r into cos square theta. In the polar coordinate system, pole means 0, 0. So angle is theta equal to 0 degree, cos 0, 1. So dx into dy by dr into d theta equal to r. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే dx into dy వాల్యూ మనకి r into d theta into drకి ఈక్వల్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇచ్చిన కార్టేజియన్ ఫార్ములో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని చేంజ్ చేయడానికి అప్లై చేయాల్సిన స్టెప్స్. ఫస్ట్ టేక్ ద ఫంక్షన్, టేక్ f of x, y equal to x square plus y square. Put x equal to r cos theta. So this is the solution starting. Here onwards the solution started. Take f of x
comma y equal to f of x comma y equal to x square plus y square. Put x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. This implies f of x comma y equal to r cos theta whole square plus r sin theta whole square. This equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. R square ni common తీయడమా, cos square theta plus sin square theta. Trigonometric identity మనకి 1. Since cos square theta plus sin square theta equal to 1. This equal to r square. This is f of r comma theta. Next లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ x లిమిట్స్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ theta లిమిట్స్. సిన్స్ x equal to 2a and x equal to 0 are given limits. X means r cos theta. R cos theta equal to 2a. This implies since x equal to r cos theta equal to 2a. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా x equal to r cos theta తీసుకోండి. r cos theta equal to 0. దిస్ ఎంప్లాయిస్ theta లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఇంటూలో ఉన్న టర్మ్ని అటువైపు తీసుకెళ్దాం. cos theta equal to 0 by r. దిస్ equal to 0. cos theta equal to 0. cos 90 degrees వాల్యూ 0. సో theta equal to pi by 2. ఒక లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఇక్కడ లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ కావాలి. సో ఆ ఆర్ వాల్యూని వై లిమిట్స్ నుంచి క్యాలిక్యులేషన్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తూ ఇంకొక తీటా లిమిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం. ఫ్రమ్ వై లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ లిమిట్స్. Since one y limit is y equal to root of 2ax minus x square. Squaring on both sides. Y square equal to 2ax minus x square. This implies x square plus y square minus 2ax equal to 0. X means r cos theta whole square plus r sin theta whole square minus 2a r cos theta equal to 0. This implies r square cos square theta plus r square sin square theta minus 2a r cos theta equal to 0. సో ఇక్కడ మనము ఎక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ నుంచి తీటా లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఒక తీటా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము. ఇంకొక తీటా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్లో ముందుగా ఆర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. ఈ ఆర్ లిమిట్స్ని వై లిమిట్స్ని యూస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి కాబట్టి టేకింగ్ వై ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 2ax మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసుకుని ఇందులో ఎక్స్ వైల బదులు ఆర్ కాస్ థీటా ఆర్ సైడ్ థీటాని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకున్నాం. ఆర్ స్క్వేర్ని కామన్ తీసుకుందామా. ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 2ar కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 0. ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 1 మైనస్ 2ar కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఆర్ని కామన్ తీయండి. ఆర్ మైనస్ 2ar కాస్ థీటా ఆర్ మైనస్ 2a కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇంప్లైస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఆర్ మైనస్ 2a కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇంప్లైస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2a కాస్ థీటా. ఇలా మనకి ఆర్ లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాము. ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2a కాస్ థీటా. ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2a కాస్ థీటాని మనము ఎక్స్ లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర యూజ్ చేసుకుందాం. సో ఆర్ వాల్యూ ఇప్పుడే మనకి వై లిమిట్స్ నుంచి తెచ్చుకున్న ఆర్ వాల్యూస్లో ఒకటి 0, ఇంకొక ఆర్ వాల్యూ 2a కాస్ థీటా. దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుందాం. 2a కాస్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 2a. దిస్ ఎంప్లాయిస్ 2a
cos square theta equal to 2a. 2a get cancelled one time. So cos square theta equal to 1. Cos theta equal to 1. This equal to cos 0 degree. This implies theta equal to 0. ఇలా మనకి theta లిమిట్స్ 2 లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాము. 2 theta లిమిట్స్ 2 r లిమిట్స్. ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ r and theta. వీటన్నిటిని మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఫ్రమ్ x values we can calculate theta. Theta equal to 0 to pi by 2. From y values we can calculate r values. So r equal to 0 to 2a cos theta. This functional value is r square into since dx into dy equal to r into dr into d theta అని మనము ప్రాసెస్లో తెలుసుకున్నాము. సో dx into dy equal to r into dr into d theta. ఇలా మనకి ఇచ్చిన కార్టీజియన్ ఫామ్ని పోలార్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ బిఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అయితే చేసామో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ థీటాలో ఇక్కడ కూడా అదే క్యాలిక్యులేషన్ కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు r and then integrating with respect to theta. r equal to 0 to 2a cos theta r cube dr whole d theta. This equal to integral theta equal to 0 to pi by 2. This is in the form of integral x power n. X power n plus 1 by n plus 1 is the formula for integral x power n. So r power 3 plus 1 by 3 plus 1 with the limits r equal to 0 to 2a cos theta d theta. This equal to integral theta equal to 0 to pi by 2 r power 4 by 4 r equal to 0 to 2a cos theta d theta. Apply the limits. This equal to integral theta equal to 0 to pi by 2 2 power 4 16 a power 4 into cos power 4 theta by 4 minus 0 d theta. This equal to now integrating with respect to theta 16 a power 4 by 4 into integral theta equal to 0 to pi by 2 cos power 4 theta. Since integral 0 to pi by 2 cos power n theta d theta. Reduction formula for sin and cos is same. Equal to n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 n minus 5 by n minus 4 so on. For n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 n minus 5 by n minus 4 so on. If n even, the last term can be taken as pi by 2. N is odd. This series to be continued at the end of 2 by 3 number that we get. Here n equal to 4 even. So apply this formula. Power n equal to 4 ఉంది కాబట్టి 4 అనే ఫ్రాక్షన్కి ముందు వరకు మనము అప్లై చేసుకోవాలంటే ఈ 2 టర్మ్స్ని అప్లై చేసుకోవాలి. దిస్ ఈక్వల్ టు 4 4 జార్ 4a power 4 4 minus 1 by 4 4 minus 3 by 4 minus 2. If we apply in this term also n equal to 4 4 minus 5 by 4 minus 4 డినామినేటర్లో 0 ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఈ 2 టర్మ్స్ వరకే n equal to 4ని అప్లై చేసి లాస్ట్ వాల్యూ 5 by 2 4 into a power 4 3 by 4 1 by 2 pi by 2. Here also 4 4 cancel 3 pi a power 4 by 2 2s are 4. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే
లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.